दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है शमिंदर कौर जी दी। ये लिखते हैं पिछले साल 2013 च अजीत अखबार ने डोमिसाइल वर्सस बोनाफाइड ते एक स्टोरी छापी सी जिस च दर्शाया गया सी कि किवें पंजाब तो बाहर होर स्टेटां जिवें हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर के बशिंदे बिना 10वीं तक दी पंजाबी पढ़े पंजाब नौकरियां लै रहे हैं। ये लोग ये कह के नौकरी लै लेंदे हैं कि ये 6 महीनों च पंजाबी सीख के इम्तिहान पास कर लैणगे, जो कि कदे हुंदा ही नहीं। फिर वो पंजाब विच हिंदी भाषा का पसार बड़े धड़ल्ले नाल कर रहे हैं। पंजाबी बोलण वालियां दी पंजाबी दे दफ्तरां च ही बुकत नहीं है। नौकरी वेले इन्हां नूं ही तरजीह दित्ती जाती है। सरकार ने हजे तक ये कानून बदलिया नहीं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब नाल ही कानून बनाउंदी है। पिछले महीने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं पुरानियां अते हथ लिखत बीड़ां पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला की लाइब्रेरी विखे मिलियां। सिख विद्यार्थियों ने विरोध किया ते फिर 14 सैक्टर के गुरु घर विखे गुरु ग्रंथ साहिब जी लिजाया गया। मेरा ये कहना है कि जड़ियां पुरानियां अनमोल हथ लिखत बीड़ां जां होर इतिहास है जो कि इतिहासक अते अनमोल है, उन्हां नूं उसे तरह साडियां आउण वालियां पीढ़ियां लई सांभ के रखना चाहिदा है। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ RSS ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ जुड़े लोगों नाल संपर्क करके इतिहास नूं सांभिया जाए क्योंकि असीं जानते हाँ कि बादल ने विरासत ए खालसा च की कीता है। मैं कुछ साल पहला दरबार साहब के दर्शनां लई गई सी ते बाहर बाजार च किताबां खरीदण लई गई जिवें मेरे दादी जी करया करदे सी हर वार, पर मैं उत्थे इन्ना अश्लील लिटरेचर देख के हैरान हो गई। दरबार साहब के इन्ना नेड़े मैं उम्मीद करती हाँ कि साडे सियासी नेता शहीदी पूर्वां मौके गुरुद्वारियां च सियासी स्टेजां ना लाउण। पिछले कुछ समय तो ये अपने लोगों की थां दूजियां स्टेजां तो भिखारी इकट्ठे करके लियाते ने। कृपा करके विरासत ए खालसा च जो तब्दीलियां कीतियां हन उहदे उपर एक शो किया जाए तो जिन्हां लोगों नूं इस बारे नहीं पता उन्हां नूं फोटोआं दिखा के इस बारे जानकारी दी जाए। पंजाब च पैसटीसाइड्स ਅਤੇ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ 2013 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੋਸਟ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। बहुत चंगा होवेगा जहाँ तुसी एनीमेटेड CD की भी वरतों कर सकते हो। मैं सुनिया है दिल्ली के गुरु घरां च मिल जांदियां हन। इस तरह का शो कोई इंडिया च उपलब्ध नहीं है। सवालों के जवाब लभदे लोगों के दिमागां नूं शांति देने लई धन्नवाद। शमिंदर कौर जी। डॉक्टर साहब भैन जी शमिंदर कौर जी का बहुत बहुत धन्नवाद, उन्होंने सानू लिखे। इस तो बाद उन्हां दियां 2 होर ईमेल्स भी सानू मिलियां ने जी, और मैनू बड़ी खुशी है भी साडे इस बड़े निमाणे जे उपराले नूं बड़ा चंगा हुंगार है और इस किस्म दियां सूझवान साडियां भैणां जिहड़ियां सच्चाई नूं समझदियां ने और जिन्हां दे कोल ठीक ते गलत नूं पछाणन दी विवेक बुद्धि भी है और अपने विचारां नूं वो फिर एक चंगी लड़ी च परो के एक चंगे ढंग दे नाल लिखण दी भी समर्था रखदियां ने। सो मैं भैन जी शमिंदर कौर दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां। असीं उन्हां दीयां दूसरियां लिखतां भी आने वाले समय दे विच दर्शकां दे नाल श्रोतिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਜਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਓਪੀਨੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟ ਸਟੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਜਾਂ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ 10ਵੀਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਕੂਨਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰਪਟ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ਡ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੈਰੋਂ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਜੀ ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਟਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਔਰ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, 14 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਈਵਨ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਛਾਪਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਪਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਨ। ਸੋ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਵੀ, ਪੱਥਰ ਛਾਪਾ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਛਪੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਛਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀਰ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੂਨ 84 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ। RSS ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਟੇਲ ਜੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਕੋਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਟਨਲੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੁਟਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਇਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ
ਜਿਹੜਾ RSS ਜਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਛਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਂਡ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਾਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਈਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਢੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ, ਬੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਬ ਕਰਨਾ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਔਰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮਰ ਖਾਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਟਨਲੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਕੈਂਸਰ ਪਲੱਸ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੌਹ ਰੀਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਕ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੂਝਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।